Let's start today's lecture. Today we are going to start another lecture about acid-base titration or pH conception. Today we are going to discuss about buffer solution or buffer. A buffer is one which maintains its pH fairly constant even upon the addition of small amount of acid base. That means a buffer solution is a solution which can resist the change of pH if we add a little amount of acid or base. অল্প পরিমাণ অ্যাসিড বা বেস কোন একটা সলিউশনে অ্যাড হলে তার pH এর যে ভ্যালু চেঞ্জ হয় বাফার সলিউশন রেখে কনস্ট্যান্ট রাখে। This is the buffer solution. In other words, a buffer solution resists a change in its pH. That is, we can add a small amount of acid or base to a buffer solution and the pH will change very little. Two common types of buffer solution are acidic buffer and basic buffer. Acidic buffer কি? The weak acid together with the salt of the same acid with a strong base. These are called acidic buffer. For example, acetic acid is a weak acid, but its corresponding conjugate salt হচ্ছে sodium acetate. It is strong base. Another one, a weak base and its salt with a strong acid. These are called basic buffer. For example, ammonium hydroxide with ammonium chloride. তাহলে oxalic acidic acid হচ্ছে একটা weak acid, তার একটা salt sodium acetate. এই দুটো মিক্সচার একটা হচ্ছে acidic buffer. Ammonium hydroxide is a base, তার corresponding একটা salt ammonium chloride. এই দুটো মিলে হচ্ছে একটা basic buffer. Buffer action or how to does a buffer operate? Buffer কিভাবে কাজ করে? We have already stated that a buffer solution containing equimolar amounts of acidic acid and sodium acetate has pH 4.74. অর্থাৎ একটা acidic buffer যদি হয় মনে করো equimolar mixture 0.1 molar of acidic acid and sodium, তার pH হচ্ছে 4.74. Now we proceed to discuss how the addition of small amount of acid, HCl or sodium hydroxide to buffer affects it. মনে করো এই একটা buffer acidic buffer, ঠিক আছে? The pH of the buffer solution is governed by the equilibrium. এই acidic acid কিভাবে থাকবে? Sodium acetate, acetate ion plus H plus ion. এখন the buffer solution has a large excess of acetate ion produced by complete dissociation of the sodium acetate. তাহলে দেখো আমাদের বাফার সলিউশনটা কি? সোডিয়াম অ্যাসিডিক অ্যাসিড আর সোডিয়াম অ্যাসিডের মিক্সচার না? এই যে এটা তো আমাদের অ্যাসিডিক বাফার, এটার অ্যাকশনটা আগে দেখবো আমরা। তাহলে দেখো প্রথমে অ্যাসিডিক অ্যাসিডটা ডিসোসিয়েট হয়ে অ্যাসিডের আয়ন হবে, H+ আয়ন হবে। ইন দ্য মিন টাইম তার মধ্যে একটা সোডিয়াম অ্যাসিডের সল্ট আছে। এখন বলো তো সোডিয়াম অ্যাসিডের সল্ট বেশি ডিসোসিয়েট হবে নাকি অ্যাসিডিক অ্যাসিড বেশি ডিসোসিয়েট হবে? কোনটা? কথা বলো। স্যার অ্যাসিটিক অ্যাসিড সল্ট বেশি ডিসোসিয়েট হবে। দিস ইজ আয়নিক কম্পাউন্ড, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে উইক অ্যাসিড, উইক অ্যাসিড বেশি ডিসোসিয়েট হয় না, কিন্তু এটা হচ্ছে আয়নিক কম্পাউন্ড সোডিয়াম অ্যাসিটেট। দেখো এটা কোভ্যালেন্ট টাইপ, বাট এখানে মাইনাস আর সোডিয়াম প্লাস, দ্যাট মিন্স এটা আয়নিক ক্যারেক্টার আছে। তাহলে দেখো এখানে the buffer solution has a large excess of acetate ion produced by complete dissociation. এই সল্টটা কমপ্লিট ডিসোসিয়েশন হয়ে বেশি পরিমাণ অ্যাসিড আয়ন দিবে। এখন আমি এর মধ্যে অ্যাসিড অ্যাড করব, কি হবে? Upon the addition of HCl, the increasing of H+ ion is countered by association with the excess of sodium acetate ions to form an unionized acetic ion. তাহলে দেখো এইটার মধ্যে যদি আমি H+ ion অ্যাড করি, সাথে সাথে H+ আয়নের যে এফেক্ট, দ্যাট মিন্স অ্যাসিড অ্যাড করলে কি হবে? pH কমে যাবে না বেড়ে যাবে? কমে যাবে। কমে যাবে। তাহলে কি হবে? কমানো যাবে না, pH যা আছে তাই রাখতে হবে। তখন কি হবে? এই অ্যাসিডেড আয়নগুলো, এই যে অ্যাসিডেড আয়নগুলো আছে এগুলো সব H+ এর সাথে যুক্ত হয়ে যাবে, যুক্ত হয়ে অ্যাসিডিক অ্যাসিড তৈরি করবে। Thus the added H+ ions are neutralized and the pH of the buffer solution remains virtually unchanged. তাহলে এটার মধ্যে H+ আয়ন যখন অ্যাড করব, সাথে সাথে H+ গুলো এই অ্যাসিডেড আয়নের সাথে অ্যাড হয়ে অ্যাসিডিক অ্যাসিড তৈরি করবে। তাহলে তখন H+ অ্যাড করার পরে যে pH এর চেঞ্জ হবে সেটা হবে না। However, owing to the increased concentration of acidic ion, the equilibrium shifts slightly to the right to increase H+ ion. Equilibriumটা ডান দিকে শিফট হবে H+ আয়নটা বাড়ানোর জন্য। This explains the marginal increase of pH of the buffer solution addition of HCl. এই যে দেখো কিভাবে দেখাচ্ছে এখানে। This is the buffer solution, acidic acid, sodium acetate. এর মধ্যে তুমি H+ অ্যাড করছো, এডিশন অফ এই পাশে এডিশন অফ H+। দেখো এই H+টা কার সাথে অ্যাড হচ্ছে? অ্যাসিডেট আয়নের সাথে। কি উৎপন্ন করছে?
অ্যাসিডিক অ্যাসিড। জি স্যার অ্যাসিডিক অ্যাসিড। আর যদি OH মাইনাস অ্যাড করো তাহলে কি হবে? সলিউশনের মধ্যে H প্লাস আছে, তার সাথে বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করবে? ওয়াটার। এই যে এডিশন অফ OH মাইনাস এই H প্লাস এর সাথে অ্যাড হয়ে ওয়াটার, তার মানে কি H প্লাস বা OH মাইনাস যদি আমি অ্যাড করি তাহলে pH এর কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, কারণ এগুলো নিউট্রালাইজড হয়ে যাচ্ছে। ওকে, দিস ইজ দ্য বাফার অ্যাকশন অফ অ্যাসিডিক বাফার। এডিশন অফ HCl, এখানে হচ্ছে এডিশন অফ সোডিয়াম। একই কথা লেখা আছে দেখো, when sodium hydroxide is added to the buffer solution, the additional OH minus ion combined to with H plus ion to the ions of the buffer to form water molecules. As a result, the equilibrium one shift to the right to the produce more H plus ion till practically all the excess OH minus ions are neutralized and the original buffer pH restored. কোনো pH change হয় না। However, new equilibrium system is set up in which এত কথা বলার দরকার নাই আমাদের। আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে operation of a basic buffer solution. Ammonium hydroxide, ammonium can also be explained on the some lines of the acidic buffer. কি দেখা যাচ্ছে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে উৎপন্ন হয় অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে অ্যামোনিয়াম আয়ন আর OH মাইনাস আয়ন। আমরা আগেরটা দেখলাম কি অ্যাসিডিক বাফারের অ্যাকশন, তাই না? এখন দেখব আমরা বেসিক বাফার, অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড। এই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর ডিসোসিয়েট হয় অ্যামোনিয়াম আয়নে আর হচ্ছে OH মাইনাস আয়নে, আর অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড হবে অ্যামোনিয়াম আয়ন প্লাস Cl মাইনাস আয়ন। তাহলে দেখো এইটার সলিউশনের মধ্যে কি কি আয়ন থাকবে? OH মাইনাস আয়ন থাকবে, অ্যামোনিয়াম আয়ন থাকবে, আর কি থাকবে? Cl মাইনাস আয়ন, তাই না? ঠিক আছে, বলা কথা বলো। জি স্যার। এখন আমি এডিশন H প্লাস অ্যাড করব। H প্লাস অ্যাড করলে কার সাথে অ্যাড হবে? এটা OH মাইনাস ওয়াটার উৎপন্ন হবে। আবার যে OH মাইনাস অ্যাড করি কার সাথে অ্যাড হবে? অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড। তাহলে pH এর কোনো চেঞ্জ হবে না। এটাই হচ্ছে বেসিক বাফারের অ্যাকশন। তোমরা জাস্ট এই ফিগারটা মনে রাখবে, এটা ড্র করে তুমি নিচে ব্যাখ্যা লিখবা তোমার নিজের মতো করে, যে in the case of basic buffer, ammonium hydroxide dissociate to OH minus ion and ammonium ion. In the same time, ammonium chloride will be dissociated to Cl minus ion and H, N is 4 plus ion. Now addition of H plus. If we add small amount of H plus ion, then this H plus ion will be added to the OH minus ion of the solution to form water molecule and the neutralized OH minus ion by H plus ion. Then another action, then the pH must be changed, must not be changed. Therefore, when we add OH minus ion, then this will be added to the ammonium hydroxide ion to form ammonium hydroxide to neutralize the OH minus ion. That means the pH of the solution will be unchanged. This is the basic buffer action. এখানে ডিটেইলস কথা লেখা আছে, এগুলো পর মেইন কথা হচ্ছে এটা যে এই যে বাফার সলিউশনটা এর মধ্যে যদি আমি H প্লাস অ্যাড করি তাহলে সেটা OH মাইনাস সাথে বিক্রিয়া করে ওয়াটার উৎপন্ন করবে, pH এর ভ্যালু আনচেঞ্জ থাকবে। ইন দ্য সেম টাইম আমি যদি OH মাইনাস অ্যাড করি তাহলে এগুলো অ্যামোনিয়াম আয়নের সাথে অ্যাড হয়ে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন করবে, সেই ক্ষেত্রে pH আনচেঞ্জ থাকবে। দ্যাট মিন্স by adding small amount of H plus acid or OH minus base, the pH of the solution not change. This is the action of basic buffer. ঠিক আছে, এখন এখানে ক্যালকুলেশন অফ দ্য, তোমাদের কি এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন আছে কারো? অ্যাকশন অফ বাফার সলিউশন? না স্যার। অ্যাসিড বাফার, বেসিক বাফার, ওকে। Then calculation of the pH of the buffer solution. pH of the buffer solution কিভাবে ক্যালকুলেট করব? The pH of an acid buffer can be calculated from the dissociation constant K of the weak acid and the concentration of the acid and salt H. তাহলে দেখো আমরা একটা অ্যাসিড কল্পনা করি, সেটা কি H থেকে H প্লাস হবে A মাইনাস হবে। তাহলে এটা K কি লিখতে পারি আমরা? K ইকুয়াল H প্লাস উপরে A মাইনাস উপরে, নিচে কি হবে H না? ঠিক আছে লিখা? জি স্যার। এখানে K এটা কি বলো তো? স্যার অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট। ওকে, জি স্যার। এতে হচ্ছে অ্যাসিড, কে তে হচ্ছে ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট, অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট। তাহলে দেখো এখানে আমরা K ইকুয়ালটা লিখলে H প্লাসটা কিভাবে লিখতে পারি? H প্লাস ইকুয়াল K ইনটু H বাই A মাইনাস লেখা যায়। জি স্যার। ওকে, এখন দেখো এখানে কিছু কথা লেখা আছে। The weak acid is only slightly dissociated and its dissociation is further depressed by the addition of salt, which provides A minus ion common ion effect বলে। As a result, the equilibrium concentration of the unionized acid is nearly equal to the initial concentration of the acid. The equilibrium concentration A minus is presumed to be the equal
to the initial concentration of the salt added since it is completely dissociated. Thus we can write, দেখো এখানে কি বলছে, এই যে HA আর A মাইনাস এটা কি অ্যাসিড আর সল্টের সাথে কম্পেয়ার করেছে, কেন সেই কথাটা এখানে লিখছি। দেখো এই কোয়েশনে H টা হচ্ছে সল্ট আর এটা হচ্ছে A মাইনাস মানে অ্যাসিড, সেটা কেন এই কথাটা উপরে সুন্দর করে লেখা আছে দেখো। The weak acid is only slightly dissociated. Weak acid খুব little amount dissociate হয়, and its dissociation is further decreased by the addition of salt. এখন মনে করি এটা dissociation আরো কমে যায় কখন আমরা সল্ট মনে করি সোডিয়াম A, সোডিয়াম ক্লোরাইড বা কিছু একটা অ্যাড করলাম, which provides A minus ion. উপরে কিন্তু A minus ion আছে, এই যে A minus ion আছে, আবার তুমি যদি সল্ট অ্যাড করো সেখান থেকে A minus ion আসবে, এটা কমন আয়ন হচ্ছে, একে বলে কমন আয়ন ইফেক্ট। As a result, the equilibrium concentration of the unionized acid is nearly equal to the initial concentration of the acid. The unionized acid থাকে সেটা concentration initial concentration এর almost same ধরা যায়, বাট এখানে খুব অল্প পরিমাণ ডিসোসিয়েট হয়েছে। The equilibrium concentration A minus is assumed to be equal to the initial concentration of the salt added since it is completely dissociated. তাহলে আমরা A minus থেকে এই ধরনের সল্টের সমান ধরছি, আর H-টা হচ্ছে অ্যাসিড। তাহলে দেখো H plus equal K into acid by salt, where third bracket acid is the initial concentration of the added acid. ওই যে আমরা acid দিয়ে ইউজ করলাম এটার কনসেন্ট্রেশন। এখানে দেখো এই A minus টাকে অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন কেন ধরছে সেটা কিন্তু বারবার বলছি, এখানে লেখা আছে, কারণ এটা হচ্ছে উইক অ্যাসিড, it dissociates a very little amount, that's why undissociation যে অ্যাসিডটা থাকে সেটাকে আমরা ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন সমান ধরতে পারি। আবার এখানে যখন A minus আয়নটা কমন আয়ন ইফেক্টের কারণে এটা ডিসোসিয়েশনটা কমে যায়, কমে যাওয়ার কারণে কি হয়, the equilibrium concentration of A is equal to the initial concentration of the salt. সল্ট যে সল্টটা অ্যাড করা হয় সেটার কনসেন্ট্রেশন আমি সমান ধরতে পারি এর কনসেন্ট্রেশন। এইজন্যই দেখো এখানে H এটাকে অ্যাসিড ধরা হয়েছে আর এটা হচ্ছে সল্ট। এখন টেকিং নেগেটিভ লগারিদম on both sides of the equation 2 minus log H plus ion equal minus log K minus log acid by salt. The minus log H plus ion এটা মানে কি বলো, pH, আর এটা এইখানে দেখো and log K equal কি P log PK, এটা তো তোমরা সবাই তাই না, তুমি কি জানো কিভাবে হয়েছে বলো তো। এখানে দেখো মাইনাস লগ K ইকুয়াল PK কেন লিখলাম বলো তো, কারণ হচ্ছে K ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস PK, এর মানটা বসালে মাইনাসটা চলে আসে প্লাস হয়ে যায়, PK হয় লগটা কেটে দিই, লগ K ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস, এটাও মাইনাস এটাও মাইনাস, মাইনাস মাইনাস কাটা যায়, লগ K ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস PK, বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। এর মাইনাসটা থাকবে না। এখন এখানে মানগুলো বসিয়ে দাও, এই পাশটা হচ্ছে pH ইকুয়াল PK মাইনাস লগ অফ অ্যাসিড বাই সল্ট ইকুয়াল PK প্লাস লগ সল্ট বাই অ্যাসিড, যদি উল্টা করি তাহলে এখানে প্লাস হয়ে যাবে না এটা, জি স্যার। তাহলে কি হবে pH equal pK plus log salt by acid. This relationship is called Henderson equation. Hassel-Balch equation, ঠিক আছে, Hassel-Balch equation, BALC is Balch, Hassel-Balch equation. Normally Henderson equation বলা হয় simply, ঠিক আছে। তাহলে পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসছে how to calculate the pH of a acidic buffer solution, you have to consider this acidic system and this, এই পর্যন্ত লিখতে হবে। এখন যদি সিমিলার ওয়ে দ্য হেন্ডারসন ইকুয়েশন ফর বেসিক বাফার ক্যান বি ডিরাইভ, একইভাবে POH ইকুয়াল PKB প্লাস লগ সল্ট বাই দিস, ঠিক আছে। তখন কি হবে, বেসিক বাফার এখানে অ্যাসিডের পরিবর্তে কি হবে, বেস হবে, ঠিক আছে। তাহলে এটা শুরু করবা এখান থেকে, কিভাবে শুরু করবা, এটা কি HA না, ওখানে কি এখানে বেসিকের পরিবর্তে কি হবে HB, কিভাবে শুরু করবা বলো তো, স্যার OH হবে না, OH মাইনাস আয়ন হবে এখানে আর A প্লাস আয়ন হবে, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো। OH মাইনাস প্লাস হচ্ছে A, এখানে তুমি যদি H এটা কনসিডার করো, মনে করো HCl, ঠিক আছে, HCl, তাহলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি কনসিডার করো NaOH, তাহলে কি হবে OH মাইনাস আর Na প্লাস, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। এটা কনসিডার করে তুমি এখানে শেষ পর্যন্ত আসবে হচ্ছে POH ইকুয়াল PKB প্লাস লগ সল্ট বাই দিস। তাহলে হেন্ডারসন ইকুয়েশন ডিরাইভ করাটা শিখবা। এখানে প্রবলেম আছে, দেখো ফাইন্ড দ্য pH অফ দ্য বাফার সলিউশন কন্টেইনিং এত মোল পার লিটার অফ
acetate and এত মোল per liter of acetic acid K দেয়া আছে, K দেয়া আছে, তাহলে pK বের করতে হবে। pK ইকুয়াল কি মাইনাস লগ K, জানো তো এটা? pK ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস লগ K। তো যদি পরীক্ষায় pK এর ভ্যালু দেয়া থাকে তাহলে তো সমস্যা নাই, আর K এর ভ্যালু দেয়া থাকে তোমাকে pK বের করে নিতে হবে। রিলেশন কি মাইনাস লগ K। আর pH ইকুয়াল pK আছে লগ সল্ট বাই অ্যাসিড, সল্টের কনসাম্পশন দেয়া আছে, অ্যাসিডের কনসাম্পশন দেয়া আছে, এটা ভেরি সিম্পল। এটা একই জিনিস। এস্টিমেট দ্য pH 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড containing এতমোল সোডিয়াম অ্যাসিটেট এন্ড এতমোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড, pH pK দেয়া আছে, এখানে pK দেয়া আছে, সমস্যা। আর এখানে দেয়া ছিল K। A buffer solution containing 0.01 mole of ammonium hydroxide and attomole of ammonium chloride, তার মানে this is basic buffer, তাই না? জি স্যার। বুঝতে পেরেছো? জি, বেসিক স্যার। ক্যালকুলেট দ্য pH ক্যালকুলেট করতে হবে। ডিসিশন কনসেন্ট্রেশন অফ অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেয়া আছে, Kb দেয়া আছে। তাহলে POH ইকুয়াল PKb প্লাস লগ সল্ট বাই বেস। এখানে PKb এর মানটা আগে বের করো, Kb দেয়া আছে, তাহলে PKb ইকুয়াল মাইনাস লগ Kb, এটা বের করে ফেলো। তো POH ইকুয়াল এত প্লাস লগ সল্ট বাই বেস, সল্টও দেয়া আছে, বেসও দেয়া আছে। যে এখন pH যদি POH যদি জানা থাকে, pH তো আমরা পারবো, তাই না? pH প্লাস POH ইকুয়াল কত? 14 স্যার। 14। এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি এই চ্যাপ্টারের পড়া, ঠিক আছে? তো আজকে আমরা কি কি পড়লাম, যে হোয়াট ইজ বাফার, হাউ বাফার সলিউশন acts, that means action of buffer solution. There are two types of buffer, acidic buffer and basic buffer. Acidic buffer is acetic acid plus sodium acetate, and basic buffer is ammonium hydroxide and ammonium chloride. So this is the action of acidic buffer, mechanism of acidic buffer, mechanism of basic buffer, and the calculation of pH of base acidic buffer and basic buffer solution. Derivation of Henderson equation. So you have to study the pH and POH. Henderson equation for acid, Henderson equation for base, and some mathematical problem related to the pH and POH and the Henderson equation pK. তোমার এই প্রশ্ন যদি K এর ভ্যালু দেওয়া থাকে, তোমাকে pK বের করে নিতে হবে। pK ইকুয়াল মাইনাস লগ K, আর pK দেওয়া থাকলে কিছু করা লাগবে না। দেখতে হবে সল্ট এবং অ্যাসিড বা সল্ট বা বেজের কনসেন্ট্রেশন দেওয়া আছে কিনা, তুমি এখানে জাস্ট মান বসিয়ে অঙ্কগুলো করবে, ঠিক আছে? এই হচ্ছে আমাদের অ্যাসিড এই চ্যাপ্টারের পড়াশোনা, অর্থাৎ আয়োনাইজেশন অফ ওয়াটার এন্ড পিএইচ কনসেপ্ট। প্রথমে আমরা পড়েছিলাম হচ্ছে অ্যাসিড বেজের ডেফিনিশন, আর্গনেস কনসেপ্ট, ব্রনস্টেড-লাউরি কনসেপ্ট, লুইস কনসেপ্ট, ঠিক আছে? ডিটেইলস পড়লাম। দেন আমরা পড়লাম কনজুগেট অ্যাসিড এন্ড বেস পেয়ার, how to identify the conjugate acid and conjugate base. You have to study this, okay? It's important. Then পড়লাম হচ্ছে pH and POH conception, pH scale কি, ionization of water and pH, water dissociation constant, then pH plus POH equal 14, এটা derivation শিখলাম, and mathematical problem related to the pH, POH and some others, okay? Then today আমরা পড়লাম কি, বাফার সলিউশন কাকে বলে, বাফার সলিউশন কত প্রকার, বাফার সলিউশন অ্যাকশন, অ্যাসিডিক বাফার অ্যাকশন, বেসিক বাফার অ্যাকশন, Henderson equation for acidic buffer, Henderson equation for basic buffer, and some mathematical problem related to the buffer solution. এই হচ্ছে আমাদের আজকের পড়া, ঠিক আছে?